થઈ ગયું. ગુડ મોર્નિંગ. ગઈ વખતે આપણે છેલ્લે ઉદાહરણ 25 સુધી જોયા હતા. હવે ઉદાહરણ આપણે 26 થી ચાલુ કરીએ. તો ઉદાહરણ નંબર 26. અહીંયા તમને આપેલું છે કે બે વિધેય આપેલા છે, એક f n2n અને એનું સૂત્ર છે આપણે fx = 2x, g n2n gx બરાબર 3, અહીંયા x ની જગ્યાએ y આપ્યો છે તો 3y + 4 અને h z2z hz = sin z. આ ત્રણ વસ્તુ આપેલી છે તો સાબિત કરવાનું છે કે HOGOF = HOG OF. આ બધા જે છે બંનેના સૂત્રો સરખા છે એમ બતાવવાનું છે. તો એ આપણે લઈએ. પહેલા આનું શોધીએ સૂત્ર શું થાય છે. ચલો હવે પહેલા HOGOF x બરાબર, હવે જો આ એક વિધેય છે ને એક આ વિધેય છે, HOGOF હોય તો આ પહેલા નીકળી જશે એટલે આ રીતે થશે. આ HGOF x. હવે અહીં આપણે લઈએ તો HGF x બરાબર HGFX એટલે કેટલા છે તો 2x. ચલો h g માં x ની જગ્યાએ આપણે 2x લખીએ તો આ y છે અહીંયા, તો y ની જગ્યાએ 2x લખીએ તો અહીંયા કેટલા થાય તો 3 2x + 4 એટલે h 6x + 4 આવશે. હવે આ જે છે એ h વિધેયમાં મૂકીએ આપણે તો sin z ની જગ્યાએ આપણે કેટલા લખાય 6x + 4. આ જે છે એના નંબર આપણે 1. હવે બીજું શોધીએ તો HOGOF એનો x આપણે શોધવો તો પહેલાં આપણે આ ઓ છૂટો પડશે. અહીંયા આપણે આ ઓ છૂટો પડતો તો વચ્ચે, અહીંયા આ છૂટો પાડીએ આપણે તો HOGFX એટલે HOGFX એટલે કેટલા છે તો 2x. હવે આ કાઢી નાખો તો HG2X તો HG2X એટલે x ની જગ્યાએ આ y ની જગ્યાએ 2x મૂકો તો 3 2x + 4 એટલે h 6x + 4 અને આ h વિધેયમાં મૂકો તો z ની જગ્યાએ તો sin 6x + 4. આને નંબર આપણે 2. 1 અને 2 પરથી આપણે આ લખી શકીએ HOGOF = HOGOF. બંનેના સૂત્રો કેવા છે સરખા છે એટલે આ રીતે આપણે સાબિતી આપી શકીએ. એના પછી તમારે ઉદાહરણ નંબર 27
હવે ઉદાહરણ 27 માં શું કહે છે કે એફ વિધેય આપેલું છે 1 2 3 ટેન્ડ્સ ટુ a b c f1 बराबर a f2 बराबर b f3 बराबर c बीजू एक आपेलू है जी विधेय ए बी सी थी अहिया 3 नाम आपेला है सफरजन दड़ो अने बिलाड़ी एमा तमारे जी ए बराबर सफरजन जी बी बराबर दड़ो अने जी सी बराबर बिलाड़ी आपने ये बे विधेय आपेला है एफ विधेय आपी है 1 2 3 थी ABC एमा आ आपेला है जी विधेय आपी है ABC थी सफरजन दड़ो बिलाड़ी एमा आ आपेला है आपने तो अहींया शुं कहे कि व्याख्यायित विधेयो है तो साबित करवानुं छे आपणे पहली वस्तु कि एफ जी अने GOF आ जे 3 विधेय है ये व्यस्त संपन्न है केवा बतावाना है 3 व्यस्त संपन्न अने व्यस्त संपन्न होय तो एना इनवर्स शोधवाना आना इनवर्स शोधवाना है बीजू साबित करवानुं है कि GOF इनवर्स बराबर F इनवर्स O G इनवर्स आप बहु महत्वनुं सूत्र है एम समझी लेजो आप अत्यारे साबित करीशुं परंतु अमुक एक्जाम्पल होय खाली जग्याओ होय तो GOF शोधवाना के इनवर्स तो तमारे आ सूत्रनो उपयोग करी शकाय एमां तो आटली वस्तु आपणे साबित करवी छे अहींया तो आपणे पहला तो बताईए कि एफ जी अने GOF व्यस्त संपन्न है व्यस्त संपन्न एटले एक एक अने केवुं व्याप्त विधेय बताववुं पड़े तो अहींया आपणे देखीतुं ज छे कि एफ जे विधेय छे ए अहींया जे प्रदेशना बधा ज घटको जोडायेला छे अने अनन्य घटक साथे जोडायेला छे आनो विस्तार पण तमारे सप्रदेश जेटलो थई जाय छे ए ज परिस्थिति अहींया छे दरेक घटक अनन्य घटक साथे जोडायेलो छे अने विस्तार अने सप्रदेश केवा थाय छे सरखा जेथी आ बंने विधेय छे ए केवा छे व्यस्त संपन्न कारण के एक एक अने व्याप्त थई जाय छे आपणे GOF आपणे शोधीशुं खाली तो अहींया पेला एफ अने जी माटे लखी दઈએ एमां पण साबित करवा जवानुं नथी खाली लखी देवानुं त्यां अहीं विधेय एफ अने जी ना प्रदेश ना घटको अनन्य घटक साथे जोड़ायेल छे तथा बन्ने विधेय ना नो विस्तार बराबर सहप्रदेश थाय छे आ वाक्य लखी नाखवानुं एटले डायरेक्ट थई जशे बराबर तेथी एफ अने जी विधेयो एक एक अने व्याप्त थाय तेथी एफ अने जी विधेयो व्यस्त संपन्न विधेय है केवा है व्यस्त संपन्न हवे आपणे बताइए कि GOF विधेय है ए केवुं विधेय है व्यस्त संपन्न तो हवे GOF हवे व्याख्यायित करवुं छे आपणे
तो आ विधेय शाना परનું હોય तो एफ जे छे छेल्ले तो एनो प्रदेश एटले एफ नो पहेलू 1 2 3 टेन्स टू जी नु पहेलू सॉरी बीजू जी नु बीजू एटले सफरजन दड़ो अने बिलाड़ी द्वारा व्याख्यायित थाय आना द्वारा शुं थाय व्याख्यायित। हवे अहींया आ जे विधेय आपेलुं छे एमां आपणे शोधी नाखीए प्रदेशना घटको छे ए कोनी साथे जोडायेला छे तो GOF 1 लईए आपणे पहेला तो GF1 बराबर G चलो F1 एटले केटला है तो A है अने A एटले केटला G एटले सफरजन एटले 1 घटक छे सफरजन साथे जोड़ाय है। GOF2 लईए तो GF2 एटले G अहींया B आवशे G2F2 एटले केटला B अने GB बराबर शुं थाय दड़ो। ए ज रीते GOF3 त्रीजो घटक कोनी साथे जोड़ाय है तो GF3 एटले GC एटले बिलाड़ी। हवे अहींया जो दरेक घटक छे ए अनन्य घटक साथे जोड़ायेलो छे अने बीजो विस्तार ने सप्रदेश केवो थई जाय छे सरखो तेथी आ पण विधेय केवुं छे एक एक अने व्याप्त छे एटले आ ज लखवानुं छे अहीं GOF ना प्रदेशना घटको अनन्य घटक साथे जोड़ायेल छे तथा प्रदेश सॉरी विस्तार बराबर सहप्रदेश थाय छे तेथी GOF ए एक एक अने व्याप्त विधेय छे तेथी GOF ए व्यस्त संपन्न विधेय छे। એટલે આપણે પહેલા તમારે FG અને GOF એ કેવા બતાવ્યા આપણે વ્યસ્ત સંપન્ન બતાવી દીધા એટલે આટલું પૂરું થઈ ગયું આપણે હવે આપણે આ વ્યાખ્યાયિત કરવા છે આ ત્રણ વસ્તુ બરોબર અને પછી આપણે આ સાબિત કરીશું। હવે આ ત્રણ વિધેય કેવા છે તો વ્યસ્ત સંપન્ન। હવે વ્યસ્ત સંપન્ન હોય તો એના પ્રતિ વિધેય આપણને મળે तो ये आपणे हवे लई लईए। लखी दईए पहला तो आम FG અને GOF व्यस्त संपन्न विधेय छे। हवे एमना इनवर्स तेथी F इनवर्स शाना परનું મળે આપણને तो F ए 1 2 3 થી ABC પરનું છે તો એનું વ્યસ્ત વિધેય આપણે વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય तो ABC थी 1 2 3 बराबर एमा F इनवर्स A बराबर केटला आवशे तो 1 कारण के एक A साथे जोड़ाय छे तो A एक साथे F इनवर्स B बराबर 2 F इनवर्स C बराबर 3 अने G इनवर्स ए कई रीते व्याख्यायित थशे
તો સફરજન, દડો અને બિલાડી ટેન્ડ્સ ટુ ABC. આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થશે. હવે અહીંયા જી ઇનવર્સ સફરજન બરાબર શું આવશે તો A. જી ઇનવર્સ દડો તો B. અને જી ઇનવર્સ બિલાડી તો C. આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થશે. અને અથવા તો તથા ત્રીજું વિધેય આપણે કયું GOF ઇનવર્સ. હવે GOF શાના ઉપરનું હતું આપણે તો 1 2 3 થી આ હતા. તો સફરજન, દડો અને બિલાડી ટેન્ડ્સ ટુ કયા આવશે આપણે 1 2 3. એમાં GOF ઇનવર્સ સફરજન બરાબર 1 આવશે. GOF ઇનવર્સ દડો તો 2 આવશે. અને GOF ઇનવર્સ બિલાડી તો કેટલા આવશે 3. આ 3 આપણે વિધિ વ્યાખ્યાયિત કર્યા ઇનવર્સ વાળા, જે અહીંયા આપણે માંગ્યું છે. હવે આપણે આ શોધવું છે. હવે GOF ઇનવર્સ, હવે જો GOF ઇનવર્સ એ આપણને મળી ગયું છે અહીંયા તો બરોબર. હવે એના અહીંયા આપણે ઘટકો લઈએ. કયા કયા ઘટકો છે તો સફરજન પહેલું એ તો આપણને મળી જ ગયા છે, તો એની કંઈ જરૂર નથી. આને નંબર આપણે શું કહી દઈએ 1, કારણ કે GOF ઇનવર્સ આનાથી આના પરનું વિધેય છે એ તો મળી ગયું છે આખું. 3 ઘટકો આપણને મળી ગયા. હવે આપણે આ શોધી નાખીએ. હવે F ઇનવર્સ O G ઇનવર્સ. હવે આ જે વિધેય છે એ શાના પરનું મળે તો G ઇનવર્સનો પહેલો. હવે G ઇનવર્સનો પહેલો એટલે કયું આવે તો સફરજન, દડો અને બિલાડી ટેન્ડ્સ ટુ F ઇનવર્સનો બીજો. F ઇનવર્સનો બીજો એટલે 1 2 3 દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય. હવે આના ઘટકો આપણે લઈ લઈએ, શોધીએ તો શું આવે છે તો F ઇનવર્સ O G ઇનવર્સ સફરજન, તો F ઇનવર્સ G ઇનવર્સ સફરજન આવશે. ચલો G ઇનવર્સ સફરજન તો શું આવે A, એટલે F ઇનવર્સ A. અને F ઇનવર્સ A એટલે કેટલા આવશે તો 1. એટલે આ ઘટક છે 1 સાથે જોડાયેલો થશે. ચલો F ઇનવર્સ O G ઇનવર્સ દડો લઈએ તો F ઇનવર્સ G ઇનવર્સ દડો તો F ઇનવર્સ, ચલો G ઇનવર્સ દડો એટલે કેટલા 2 અને 2 F ઇનવર્સ 2 સોરી G ઇનવર્સ દડો એટલે કેટલા છે B છે અહીંયા, કેટલા B, અને B લઈએ તો કેટલા આવશે 2. પછી F ઇનવર્સ O G ઇનવર્સ બિલાડી તો F ઇનવર્સ G ઇનવર્સ બિલાડી તો F ઇનવર્સ અહીંયા કેટલા થઈ જશે C, બિલાડી લઈએ તો,
અને સી કોની સાથે જોડાય છે 3. આ જે છે એને નંબર આપણે 2 કહી દઈએ. જો એકમાં GOF ઇન્વર્સ વાળા જે છે ઘટકો એના જવાબ અને આના જવાબ બધાના કેવા છે સરખા. બંનેના પ્રદેશ પણ કેવા છે સરખા. તેથી બંને વિધેય કેવા થાય સરખા. એટલે અહીંયા એક લખી નાખવાનું 1 અને 2 પરથી GOF ઇન્વર્સ બરાબર F ઇન્વર્સ O G ઇન્વર્સ. અહીંયા આપણે આ એક્ઝામ્પલ શું થાય પૂરો. ચોપડીમાં થોડુંક અટપટું આપ્યું છે, લખાણ જેવું વધારે આપેલું છે, એટલે આપણે આ રીતે સાબિત કરવાનો ખાસ. ચલો એના પછીનું ઉદાહરણ જોઈએ. ઉદાહરણ 28 છે, એમાં કંઈ ખાસ છે નહીં, એ જાતે કરી નાખવાનું છે. પછી દ્વિક્રિયાઓ આપી છે, તો દ્વિક્રિયાઓમાં ઉદાહરણ 29 નંબર. આ ખાલી જગ્યાઓમાં કદાચ પૂછે તો એમાં તમારે સાબિત કરવાનું કે સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર છે એ આર પર દ્વિક્રિયાઓ છે, પરંતુ ભાગાકાર એ આર પર દ્વિક્રિયા નથી. હવે જો દ્વિક્રિયા પર સ્ટાર હોય તો એ આર પર એટલે આર ક્રોસ આર ટુ આર આપણને મળે, બરોબર. આ જે છે એ સરવાળા માટે, ગુણાકાર માટે અને બાદબાકી માટે એ કેવી છે દ્વિક્રિયા બને છે, પરંતુ ભાગાકાર માટે શક્ય નથી એમ બતાવવાનું છે. તો એનું કારણ શું હોય? તો જો સરવાળો લઈએ આપણે, બરોબર. હવે સરવાળા માટે આપણે એ બી આપણે આરમાંથી લઈએ કોઈ ઘટક, અથવા તો એ બી લઈએ આપણે, તો એનું સૂત્ર એ સ્ટાર બી બરાબર પ્લસ માટે, બરોબર, સરવાળા માટે પહેલા તો એ સ્ટાર બી બરાબર એ પ્લસ બી થી વ્યાખ્યાયિત કરીએ. તો આપણે અહીંયા કોઈ પણ ઘટક લઈશું, અહીંયા એ જે છે એનો સરવાળો, અહીંયા આરમાંથી કોઈ પણ બે ઘટક લેવામાં આવે, એનો સરવાળો કરવામાં આવે તો આરમાં મળે જ છે. આ આરમાં છે જ આપણે એ પ્લસ બી. તેથી આ જે ઘટક છે, આ જે છે એ દ્વિક્રિયા સરવાળા માટે છે. એ જ રીતે આપણે બાદબાકી લઈએ એ માઇનસ બી, તો કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યાનો બાદબાકી કરો એ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા જ થાય, આરમાં મળે જ આપણને, બરોબર. ગુણાકાર લ્યો એ પણ તમારે આરમાં મળી જ જાય. પરંતુ ભાગાકારમાં શું થાય? તો એ સ્ટાર બી લઈએ આપણે તો એ ભાગ્યા બી થાય, એ ભાગ્યા બી. અને આ જે છે એ આરમાં નથી મળતો. કેમ નથી મળતી આરમાં કિંમત? કારણ કે જો બી બરાબર 0 હોય તો એ ભાગ્યા બી અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય. કેવું થઈ જાય? અવ્યાખ્યાયિત. કેમ અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય? કારણ કે કોઈ પણ સંખ્યા હોય એને 0 વડે ભાગી શકાય નહીં. દાખલા તરીકે 5 સ્ટાર 0 હોય તો 5 ભાગ્યા 0 આનો જવાબ જ ના મળે, આરમાં કંઈ મળે નહીં. પરંતુ તમે અહીંયા ગમે તે લો કોઈ પણ બે કિંમતો, એનો ગુણાકાર કરો, બાદબાકી કરો કે સરવાળો કરો, એ બધા આરમાં હશે જ,
એટલે આ જે છે, આ જે ત્રણ ક્રિયાઓ છે એ દ્વિક્રિયા કહી શકાય આપણે, પરંતુ ભાગાકારવાળી છે એ દ્વિક્રિયા નથી. આને આપણે દ્વિક્રિયા બનાવવી હોય તો શું કરવું પડે? આ જે બી છે નીચે એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 લેવા પડે. શું? નોટ ઇક્વલ. તો એના માટે તમારે શું કરવું પડે? સ્ટાર આર પ્લસ ક્રોસ આર પ્લસ ટેન્સ ટુ આર પ્લસ, બરોબર, અથવા તો આર માઇનસ ક્રોસ આર માઇનસ ટેન્સ ટુ આર માઇનસ. આ દ્વિક્રિયા લેવી પડે. અહીંયા આર જ જોઈએ પાછું એમાં, કારણ કે બે માઇનસની તમે ભાગાકાર કરો તો પ્લસ થઈ જાય, બરોબર. તો અહીંયા તમારે આર પ્લસમાંથી કિંમતો લેવી પડે કે આર માઇનસમાંથી? 0 લેવાય નહીં, આમાં 0 ના આવે. બધી ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ આવે કે ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, એનો તમે ભાગાકાર કરો તમે અહીંયા, તો તમારે આર પ્લસમાં જવાબ મળે. જો માઇનસ બંને લો તો અહીંયા પ્લસમાં જ જવાબ આવશે, બરોબર. તો આ જે છે દ્વિક્રિયા થશે. આપણે આની કંઈ જરૂર નથી, પણ આ જે છે એ દ્વિક્રિયા થાય, પરંતુ તમારે આ છે એ ભાગાકાર માટે દ્વિક્રિયા નથી. હવે ચલો, આ જે છે ને n ક્રોસ n 2r હોય તો સરવાળા માટે દ્વિક્રિયા થાય? હા, કારણ કે અહીંયા n કોઈ પણ બે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો કરો તો એ આ n માં હોય જ, એટલે સરવાળા માટે થશે, ગુણાકાર માટે થાય દ્વિક્રિયા, બરોબર, n હોય તો. પરંતુ બાદબાકી અને ગુણાકાર માટે ભાગાકાર માટે થાય નહીં. આના માટે જે છે એ દ્વિક્રિયા શક્ય નથી. કારણ a સ્ટાર b હોય તો a માઇનસ b. દાખલા તરીકે 5 સ્ટાર 7 લઈએ તો 5 માઇનસ 7 બરાબર -2 આવે. એ n માં નથી, એટલા માટે આ જે છે દ્વિક્રિયા બને નહીં. એટલે ગુણાકાર અને સરવાળા માટે થશે, કારણ કે કોઈ પણ બે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો કે ગુણાકાર કરીએ આપણે, એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે, પણ બાદબાકી અને ભાગાકારમાં એ શક્ય નથી. ભાગાકારમાં તમારે અપૂર્ણાંક સંખ્યા મળશે. એ જ રીતે z ક્રોસ z ટેન્સ ટુ z હોય તો સરવાળો, બાદબાકી અને ગુણાકાર આ ત્રણ માટે થશે, પણ ભાગાકાર માટે થશે નહીં, બરોબર. કેમ? કારણ કે બાદબાકી માટે આ તો આના માટે તો થઈ જ જાય. બાદબાકીમાં જો z માંથી આવી ગયા હવે તો z માટે આ શક્ય છે 3 અને q ક્રોસ q ટેન્સ ટુ q હોય તો એમાં સરવાળો, બાદબાકી ગુણાકાર માટે થાય, પણ ભાગાકાર માટે થાય નહીં. એટલે જો ભાગાકારમાં તો એકે નથી થતી ખાસ, પરંતુ સરવાળો બાદબાકી એનમાં થાય. ઝેડમાં હોય તો આ થાય 3 આરમાં હોય તો 3 થશે, ક્યુમાં હોય તો 3 થશે. તો આ જે છે ને વિકલ્પમાં કદાચ પૂછી શકે પ્રશ્ન, દાખલો આનું હોય નહીં. ત્રીસમો છે આ જ છે, આપણે એને કંઈ જરૂર નથી. 31મો કંઈ ખાસ કરવાની જરૂર નથી. 32મો પણ યોગ ક્રિયા છે જ ક્રિયા, આ કોઈ ક્રિયાઓનો ગણ દ્વિક્રિયાઓ છે, એની કંઈ જરૂર નથી ખાસ. મિનિમમ લેવાના છે એ બી. આ બધા જે છે ને એ દ્વિક્રિયાઓ છે કે નહીં એ ખાલી ચકાસવાના છે, એની કંઈ આપણે ખાસ જરૂર નથી. પણ સમક્રમી ને એ તો આપણે ચલાવેલા છે, એટલે આગળના જે ઉદાહરણ છે એની બહુ ખાસ જરૂર નહીં પડે. હવે પ્રકીર્ણના ઉદાહરણ જોઈએ.
પ્રકીર્ણ ઉદાહરણ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું હવે પ્રકીર્ણ ઉદાહરણોમાં 41 થી આપણે ચાલુ કરીશું પ્રકીર્ણ ઉદાહરણો.